وهذه عقيدة سنية سميتها القاعدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم ففيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن تفي والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل أقسم حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فافهم مثل لذة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرفي أن يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فاقتهلي والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوت ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خفاء ثم اعلما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العليم من غير شك حديث مفتكر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود إذ ظاهر بأن كل أثر يأتي إلى مؤثر فاعتبري وذي تسمى صفة نفسية ثم تاليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فاعلم والبقاء قيامه بنفسه نلت التقى تخالف لغير وحدانية في الذات أو صفته العالية والفعل فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يقل بالطبع أو بالإلا فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوة المداعة فذاك بدي بلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه وهو محال فاستقيم لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس والرب العلي منزه عن الحلول والجهاد والاتصال الانفصال والصفاء ثم المعاني سبعة للرائي علمه المحيط بالأشياء آياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا وإياه فالقصد غير الأمن فالقصد الميراث علمت أربعا أقساما في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار وهو الإله الفاعل المختار وواجب تعريف ذي الصفات حتما دواما أبد الحياة فالعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلقا بالممكنات كلها أخذتقا وزن بأن السمع والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات
summal kalamu laysa bil hurufi wa laysa bitartibi kal ma'lufi wa yasta'ilu diduma taqaddama minas sifati samikhati fa'lama li'annahu law lam yakun mawsufa bi'ala kana bisri wal ma'rufa wa kullu man qasama siwaha fawalladhi fil fakri katanaha wal wahidul ma'budu la yaftakiru lighairihi jalla ghanil muqtadiru wa jaizan fi haqqil ijadu wa tarku wal isqa'u wal is'adu wa may yakul bil sala'i wajaba alal ilahi qad asa al adaba wazimai biroyatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idhil wuku'u jaizun bil aqli wa qad atanihi dalilun aqli wasib jami'ar rusli bil amana wasadi wa tablighi wal fatana wa yasta'ilu bidu'a alaihi wa jaizun kal aqli fi haqqihi irsalu tafaddulu wa rama lil alamina jalla mulin ni'ma wa yalzamul imanu bil isabi wal asri wal iqabi was sawabi والنصر والصراط والميزان والعود والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضرور وينطوي في كلمة الإسلام مع سائر الأحكام وأكثرا من ذكر أبي الأدب ترقى بأذى ذكر على الرطب وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا ثناء وجدد التوبة للأوثار لا تيأسا من أرض الغفار وكن على الأمير الشكورا وكن على بلائه صبورا فكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفاد فكن له مسلما كتسلما وابتغ إلى الفاسقين العلماء وخلص القلب من الأغيار بالجد والقيام بالأشعار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأهوال لترتقي معالم الكمال وكل بذل الرب لا تقطعني أنت بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبعد مزيد الأمان واطم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الأشي الختم وآله وصحبه الأكارم. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Raji Rahmatil Qadiri, berkata orang yang mengharapkan rahmat yang maha kuasa, ai Ahmadul Masyhur bid-Dariri, yang dimaksudkan dengan Raji Rahmatil Qadiri itulah Ahmad yang terkenal dengan nama Ad-Dardir. Alhamdulillahil aliyyil wahidi, segala puji milik Allah yang maha tinggi, Al-Wahidi yang maha esa, Al-Alimi yang maha alim, Al-Fardi yang maha tunggal,
Al-Ghani, yang maha kaya. Al-Majidi, Al-Majidi. Di dalam dua bait ini kita mendapatkan ada beberapa al. Pertama al-masyhur, al-qadir, kemudian al-masyhur, kemudian ad-dardir. Al pada kalimat al-qadir dan al-masyhur ini termasuk dia adalah al-mausul. Al-mausul. Nah, itulah yang menjadi mahalnya, menjadi sifat daripada rahmati. Jadi mudah penilai daripada kalimat rahmati. Sedangkan al-qadiri sifatun syarihatun silatu al. Begitu juga nama al-masyhuru. Nah, kemudian al pada kalimat al-masyhuru itulah ismu mausul, mahalnya menjadi badal daripada ahmadu. Kemudian kalimat masyhuru sifatun syarihatun silatu al. Sedangkan ad-dardir ini merupakan alnya adalah nisbah. Sedangkan pada kalimat alhamdu bukan al-mausul karena dia bukan wasfiyah, dia masdar. Sedangkan kalimat al-aliyyi, al-wahidi, al-alimi, kemudian al-ghani, al-majid, semuanya al-mausul. Afdalus salati, dan paling afdal salat. Wat taslimi, dan paling afdal taslim. Nah, kalimat salat adalah termasuk isim masdar. Sedangkan at-taslim adalah masdar. Nah, bedanya antara isim masdar dengan masdar, memang kalau misalnya as-shalah menjadi at-tasliyah. Shalla yusalli tasliyatan, menyalakan artinya. Nah, oleh sebab itu diambillah isim masdarnya. Karena shalla itu fa'ala yufa'ilu taf'ilatan, begitu sallama salimu taslimatan. Nah, kalau taslimatan itu adalah artinya penyelamatan. Sedangkan yang dimaksudkan di sini adalah masdarnya, isim masdar. Itulah kesejahteraan. Ala Nabil Mustafa, atas Nabi yang terpilih, Al-Karimi, yang maha mulia. Walihi, dan para keluarganya, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Wasyahbihi, dan para sahabatnya, semua mukmin yang bertemu dengan beliau di saat masih hidup, dan yang bertemulah beriman. Itu para sahabat. Al-Athhari, yang suci-suci. La siyama rafiqihi fil ghari. La siyama, teristimewa, rafiqihi, yaitu temannya, fil ghari, di dalam gua. Kalimat la siyama, banyak ulama nahwu mengatakan bahwa lainlah nafiatul jinis. Siyaman menjadi isim daripada la. Kemudian setiap isim jenis tak malu amalan ila tersibul isma taraful khabar, maka seharusnya di belakangnya rafiquhu, menjadi khabar daripada la. Tetapi ini mungkin dia mengatakan bahwa la siyama ini merupakan salah satu daripada kalimat, sehingga kalimat rafiqi dianggap sebagai mudhofun ilaih daripada la siyama, sama dengan indama. Jadi teristimewa sahabat beliau yang ada dalam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, begitu
Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam gua, dilihatlah banyak lubang, pasti lubang ular kata beliau. Maka dirobeklah semua sandal jubahnya, dirobek semua jubahnya, sorbannya dirobek untuk menyumbat lubang-lubang itu supaya tidak keluar ular itu menggigit Rasulullah SAW. Akhirnya ada 2 yang belum tersumbat. Nah, karena yang 2 belum tersumbat ini disumbatlah dengan induk jari kakinya. Akhirnya induk jari kaki Rasulullah digigit oleh ular tersebut. Dia bisa menahan tangisnya pada permulaan. Abu Bakar karena kesakitan. Tapi lama-lama setelah tubuhnya menjadi demam karena gigitan itu ular, akhirnya meneteslah air mata. Abu Bakar Siddiq menjatuhi wajah Rasulullah SAW. Dengan tetesan air mata yang jatuh ke wajah Rasulullah SAW itu, Rasulullah pun bangun. Lalu dia bertanya, "Ayah Abu Bakar, kenapa menangis? Apakah engkau menyesal ikut dengan saya?" "Bukan begitu ya Rasulullah." "Terus kenapa nangis?" "Ini tubuh saya demam karena digigit oleh ular." Akhirnya apa yang digigit? "Ini ujung kaki saya." Akhirnya diludahi oleh Rasulullah SAW. Maka langsung demamnya mulai turun sampai kepada normal. Itu dengan berkat ludah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu kalau dia berludah, jangankan ludah, dahaknya pun, kalau dia berludah ataupun berlak diserbu oleh sahabat, langsung dipergunakan untuk melumuri wajah para sahabat, dan mereka beruntung. Jangankan sekedar dahak atau ludah, kotorannya pun itu tidak busuk, bahkan dia harum, kotoran Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah itu ditanya ular itu oleh Rasulullah, "Kenapa kau gigit sahabat saya Abu Bakar Siddiq?" "Saya ini mengakili teman-teman saya yang di sini ya Rasulullah," kata ular itu. "Mewakili gimana? Kami ini merasa sangat beruntung dimasuki oleh makhluk yang paling mulia. Kami merasa rugi kalau tidak melihat wajah Rasulullah SAW. Tapi semua lubang-lubang teman kami disumbat oleh Abu Bakar Siddiq. Gimana kau akan bisa melihat wajah Tuhan yang mulia itu?" Itu sebab saya gigit kakinya supaya kami ini bisa melihatnya wajah Rasulullah. Nah, ini berarti di satu sisi Abu Bakar sangat mencintai Rasulullah SAW karena dia sangat khawatir kalau ular-ular itu menggigit Rasulullah SAW. Akhirnya ditanya Abu Bakar, "Kenapa kau sumbat?" "Ya Rasulullah, kami tidak tega, saya tidak tega melihat ular-ular ini nanti menggigit Rasulullah kalau dia keluar." Lalu si ular itu bersumpah, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi, nahnu min abna'i man lakiya jadda jududika Ibrahim Khalilullah, wa qasama anna jadda jududi qasama billah alla yu'zi anbiya Allah wala siyama anta sayyidul anbiya war rusul." Kata daripada itu si ular yang mewakili pembicara ini, "Ya Rasulullah, kami ini adalah keturunan daripada kakek kami yang hidup pada zaman Rasulullah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, telah bersumpah bahwa kakek daripada kakek kami itu tidak akan menggigit dan menyakiti keturunan para rasul. Apalagi engkau ya Rasulullah adalah merupakan penghulu daripada para rasul-rasul yang mulia. Kami tidak akan mungkin menggigit Rasulullah SAW." Kata daripada ular tersebut,
Maka akhirnya kalau begitu dibukakan semuanya, cabut yang ditutup-tutup itu oleh Abu Bakar Siddiq. Akhirnya ular itu pun semua melihat Rasulullah SAW, melihat wajah Rasulullah SAW dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan. Jadi mereka mengatakan, kami sangat beruntung ya Rasulullah, bahwa engkau bisa singgah di tempat kami yang sangat kotor ini. Dan kami berjanji, siapapun yang masuk ke dalam gua ini tidak akan pernah kami sakiti, walaupun mungkin kami masih berada di sini. Tapi kami berjanji ya Rasulullah, kami akan keluar daripada gua ini, mencari tempat tinggal yang lain, supaya orang-orang yang mengikut jejakmu masuk ke dalam gua ini tidak ada satupun yang tersakiti oleh ular. Kata daripada ular-ular itu. Nah, ini adalah takzimnya makhluk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi aqidatun saniyatun. Ini adalah merupakan akidah yang mulia. Sammaituha al-kharidatul bahiyah. Saya namakan dia dengan al-kharidatul bahiyah. Kata daripada penulisnya. Latifatun, memang dia sangat licin, lembut, halus. Sagiratun, kecil dia memang katanya. Bil hajmi, pada zahirnya dia sangat kecil. Lakinnaha kabiratun bil ilmi, tetapi dia sangat besar sungguhnya dalam kandungan ilmu yang dikandungi oleh kitab ini. Takfika ilman, takfika mencukupi akan engkau ilman, melihat ilmu, inturid antaktafi, jika kau ingin untuk merasa cukup, li'annaha bizubdatil fanni tafi, karena bahwasanya dia dengan zubdatil fanni, pada dasarnya zubdah itu adalah artinya buih ilmu yang sempurna. Artinya bukan kitab ini sesungguhnya yang dikatakan sebagai zubdatul fanni, tetapi adalah ilmunya, ilmu tauhid ini. Ilmu tauhid ini adalah mencukupi kita untuk menjadi dasar mengkaji akan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Maka kalau kitab ini dinisbahkan kepada latifatun sagiratun fil hajmi lakinna kabiratun fil ilmi, bisa juga dijadikan sebagai salah satu bentuk daripada fa'il takfika, itu adalah kitab latifah ini, kitab yang kecil ini. Artinya seandainya kita jadikan ini kitab satu saja menjadi rujukan dalam mempelajari ilmu tauhid, bisa mencukupi kita untuk paham makna tauhid dari berbagai aspeknya. Wallaha arju fi qabulil amal, ini maf'ul bih muqaddam, maf'ul muqaddam. Dan Allah lah yang saya harapkan fi qabulil amal, pada penerimaan amal, wan naf'a, dan manfaat minha, daripadanya, summa ghafraz zalal, kemudian pengampunan daripada segala macam keteledoran. Jadi kalimat naf'a adalah sama, dia maktub kepada wallaha sebenarnya. Karena kalau wawu dengan atap dengan wawu itu dia kembali kepada yang pertama. Misalnya kalimat an-naf'a, kemudian gupra, itu adalah dia maktub kepada Allah. Jadi kalimat naf'a ini adalah maktub kepada Allah, sedangkan summa ghafral zalal, nah ini boleh dia diatapkan kepada kalimat naf'a karena pakai summa litartib wa tarahi. Jadi setiap maktub dengan wawu sampai 100 sekalipun, maka dia maktub kepada yang pertama. Misalnya wallaha warrahmana warrahima wasabura wal malika, dan seterusnya itu sampai 99 misalnya, dia pasti maktub kepada wallaha. Itu kalau atapnya dengan wawu. Nah, tapi kalau atapnya dengan summa ataupun fa, itu
bisa dia maktub kepada lafaz yang sebelumnya saja. Aqsamu hukmil akli, hukum-hukum daripada bagian-bagian daripada hukum akal, la mahalata, tidaklah mustahil, artinya tidak lain. Hiya al-wujubu summal istihalah, dan dia bagian-bagian daripada hukum akal yang dijadikan sebagai penentu dalam ilmu kalam ini adalah ada 3. Wujub, summal istihalah, kemudian mustahil, kemudian jawaz. Yaitu salisul ahkam, kalimat jawaz itu, jaiz itulah merupakan yang ketiga daripada bagian-bagian itu. Fafham, maka pahamilah olehmu, munihta ladzatal afham. Nah, kalau kau sudah paham yang 3 ini, yaitu arti daripada wujub fil akli, mustahil fil akli, kemudian jaiz fil akli itu, maka kau akan diberikan akan lazatnya pengetahuan, enaknya pengetahuan. Wajibun syar'an. Nah, lalu kalau wajib menurut syara, alal mukallafi, artinya wajib menurut syara atas mukallaf, ma'rifatul ilahi, ma'rifatullahil aliyyi fa'rifi, yaitu mengetahui Allah yang Maha Tinggi, ketahuilah olehmu. Nah, ini wajib menurut syara. Arti wajib menurut syara itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Nah, ini wajib di sini adalah wajib syara ini. Jadi kata-kata wajibun syara'an inilah wajib menurut syara. Berarti kalau dia tidak tahu berarti adalah haram hukumnya. Orang yang tidak tahu akan mengetahui Allah. Artinya ma'rifatullah, kalau dia tidak tahu berarti dia haram. Nah, itu kalau hukum syara. Sehingga bedanya antara wajib syara dengan wajib akal, hukum akal, kalau dia pakai ala. Kalau wajib menurut akal pakai li. Misalnya yajibu lillah. Nah, kami yajibu alal mukallafi. Jadi pakai ala dia. Ini bedanya. Kalau yajibu alal mukallafi berarti adalah syara. Kemudian sedangkan wajibu lillah itu wajib menurut akal. Ai ya'rifal wajiba wal muhala. Ia mengetahui akan yang wajib dan yang mustahil, ma jaizin, bersama yang jaiz fi haqqi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala. Wa mithlu dha fi haqqi rusulillahi, dan seperti itu juga, yaitu adalah yang wajib pada hak para rasul. Alaihimu tahiyatul ilahi, atas mereka tahiyatul ilahi, penghormatan Allah. Pal wajibu, maka wajib al-akli, maka yang dimaksudkan wajib akli itu malam yakbalil intifa, yaitu apa yang tidak menerima ketiadaan, bizatihi, pada zatnya, fabtahili, maka berdoalah. Jadi yang fabtahili ini adalah untuk penyempurna bait saja sebenarnya. Penyempurna bait sepaham dengan Pak Rifi. Nah, ma'rifatul lahi al-ali. Nah, itu karena memang apa? Untuk menyempurnakan bait, kadang-kadang kita menghadirkan kalimat-kalimat atau lapas-lapas yang kadang-kadang kelihatannya tidak ada kaitannya dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Misalnya begini, arti daripada wajib menurut akal itulah ma la yatasawwaru fil akli adamuhu. Nah, itu kalau dalam bahasa Jawhar Kalamiyah ataupun Islam, yaitu adalah suatu yang tidak tergambar di dalam akal yang sehat itu tidak adanya. Artinya kalau ada orang bercerita tentang yang wajibul wujud itu tidak ada, maka akal yang normal tidak akan bisa menerima
pernyataan itu. Misalnya dia mengatakan, kemana-mana saya berkeliling di dunia ini, bahkan saya masuk menyelam sampai di dasar samudra, masuk bahkan dalam gua-gua yang dalam dasar samudra untuk menemui yang namanya Allah, tapi ternyata tidak saya temui. Berdasarkan itulah saya berkesimpulan, misalnya kata orang, bahwa Allah itu tidak ada. Nah, pernyataan yang mengatakan Allah itu tidak ada, tidak bisa akal orang yang sehat untuk menerima pernyataan semacam ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan wajib. Dan wajib menurut akal. Jadi, kalau orang-orang yang akalnya tidak sehat, pasti dia percaya. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh sifat materialisme. Karena menurut dia, yang ada itulah hanya sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa didengar, sesuatu yang bisa diraba. Sementara kalau sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, itu adalah tidak dipercayai akan adanya. Itulah yang materialistis atau materialisme. Jadi paham materialisme itu mengatakan seperti itu. Nah, paham semacam ini tidak bisa diterima oleh akal yang bersih, akal yang sehat. Walaupun seandainya orang mukmin sebodoh apapun dia, tapi dia meyakini bahwa Allah itu ada, berarti akalnya akal sehat. Ketika datang orang yang memberikan pernyataan bahwa Allah itu tidak ada, maka orang yang dikatakan bodoh semacam ini tidak akan bisa menerima pernyataan tentang Allah tidak ada itu. Karena apa? Dia memiliki akal sehat. Boleh dia bodoh dalam matematika, boleh dia bodoh dalam ekonomi, boleh dia bodoh mungkin dalam ilmu nahu, boleh dia bodoh dalam ilmu syarab, ma'ani, bayan, larut, dan manteknya. Dia tidak tahu semua itu, tapi dia yakin bahwa Allah itu ada. Tiba-tiba datang orang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, tidak mau diterima oleh akalnya, oleh pahamnya. Maka itulah yang namanya wajib menurut ilmu kalam. Berarti orang ini dia mempunyai akal sehat, walaupun ilmu-ilmu lainnya tidak bisa diketahui. Wal mustahilu, dan mustahil itu kullu ma lam yakbal fi zatihi thubuta, semua apa yang tidak menerima pada zatnya subuta, ketetapan. Didul awali, ini merupakan lawan daripada yang pertama. Nah, kalau yang namanya wajib menurut akal itu adalah ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, maka sebaliknya mustahil itu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, yaitu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat akan adanya. Nah, apa yang tidak diterima oleh akal sehat akan adanya? Sekutu Allah. Sekutu Allah. Misalnya ada orang mengatakan, saya bertemu dengan Allah di satu tempat yang sangat-sangat indah dan mewah, megah. Tidak ada tandingan kemegahan dan indahnya di dunia ini. Ternyata selama ini kita salah. Diajarkan secara turun-temurun mengatakan bahwa Allah itu satu. Ternyata Allah itu banyaknya dua. Kembar dia. Kembar Allah itu. Maka inilah mustahil. Mustahil. Berarti pernyataan yang mengatakan Allah itu punya sekutu adalah pernyataan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Kenapa? Karena dia menganggap ada sesuatu yang tidak boleh ada, yaitulah sekutunya Allah. Begitu juga hal-hal mustahil yang lain, seperti misalnya Allah itu tidak kuasa, Allah itu tak melihat, Allah itu tidak mendengar, Allah itu tidak sempurna, atau sebaliknya yang merupakan celaan-celaan kepada Allah. Celaan-celaan kepada Allah dalam arti celaan, Allah itu ternyata jelek misalnya. Allah itu ternyata dia
tidak indah. Saya lihat dia katanya. Nah, ini adalah merupakan suatu yang mustahil. Artinya tidak diterima oleh akal sehat kalau ada orang yang berikan pernyataan semacam itu. Itulah mustahil. Wa kullu amrin qabilin lil intifa, dan semua perkara yang menerima bagi tidak ada, walid subut dan bagi tetap, jaizun, itu dinamakan jaiz bila khafa, tanpa ada ketersembunyian. Artinya kalau jaiz itu adalah ma yatasawwaru, itu bedanya. Kalau yang pertama tadi itulah ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Sedangkan yang kedua ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Nah, sekarang ini ma yatasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu, yaitu bisa diterima oleh akal tentang adanya dan tidak adanya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ternyata setelah saya mendarat di bulan, ternyata tidak ada laut, tidak ada gunung, tak ada hutan, yang ada hanya padang pasir. Nah, ini adalah merupakan suatu pernyataan yang jaiz. Bisa saja dia benar, bisa saja dia bohong. Bisa saja bahwa memang di bulan itu ada laut, ada sungai, ada hutan, ada gunung, ada padang pasir. Bisa diadakan dan bisa tidak diadakan. Itulah yang dimaksudkan dengan ma yatasawwaru bil aqli wujuduhu wa adamuhu. Kalau di dalam Aqidatul Awam dikatakan bahwa yang namakan jaiz itu ma yumkinu wujuduhu wa adamuhu, apa yang mungkin adanya dan tidak adanya. Kemudian dalam ucapan lain juga dikatakan bahwa yang namanya jaiz itu adalah pe'lu mungkinin katarkihi, yaitu melakukan semua yang mungkin untuk dilakukan sama seperti meninggalkannya, yaitu meninggalkan apa yang mungkin ia tinggalkan. Nah, itulah yang jaiz. Yang jaiz. Sehingga yang wajib bagi para rasul juga demikian. Artinya kalau ada orang yang mengatakan bahwa rasul itu semuanya tidak ada yang siddiq, amanah, tabligh, fatanah, itu adalah mustahil. Ma la yatasawwaru fil aqli adamu. Kemudian kalau ada yang mengatakan bahwa semua para rasul itu adalah wajib bersifat tabligh, wujud tabligh, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nah, itulah yang wajib. Yang wajib. Nah, kemudian kalau dia mengatakan, Nabi juga bisa makan, bisa minum, dia tidur, dia juga bisa sakit, dia juga bisa sehat, bisa sembuh. Nah, itu adalah merupakan yang jaiz. Yang jaiz. Sifatul basyariyah, aradul basyariyah. Summa alaman bi anna hadzal alama. Kemudian ketahuilah olehmu bahwasanya alam ini aima siwallahi, yaitu apa yang lain daripada Allah. Al-Ali, yang maha tinggi, Al-Alima, yang maha mengetahui. Min ghairi syakkin, tanpa ada keraguan-raguan. Hadithun muftakirun, dia baru alam ini. Muftakirun, dia berkendak. Li'annahu qama bihi taghayyuru, karena bahwasanya berdiri dengan alam ini atau pada alam ini at-taghayyur, yaitu perubahan. Jadi ba pada bihi ini bisa bermakna zarfiyah, karena ba itu memiliki arti lebih daripada 10, salah satunya ba zarfiyah. Jadi alam adalah semua yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma siwallah. Nah, kalau Allah tidak pernah berkendak kepada alam, sedangkan alam semuanya berkendak kepada Allah.
Jadi sifat daripada alam itu, pertama dia berubah. Yang kedua dia berkehendak kepada pencipta. Nah, karena alam ini adalah merupakan suatu yang berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun, jadi alam ini ada dibagi menjadi 4. Pertama, ada alam jumud. Kedua, memang ada alam yang mutaghayyir. Nah, kemudian alam-alam ini yang mutaghayyir itu ada namanya alam pertama, alam hayawan. Yang kedua ada alam nabat. Yang ketiga ada alam tuyur. Kemudian yang keempat ada alam asmak. Ini yang mutaghayyir. Apa arti daripada mutaghayyir? Berubah. Apa arti daripada berubah? Yaitu mengalami perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan lain. Misalnya dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi panjang, menjadi tinggi. Kemudian dari sempurna menjadi kurang, dari kurang menjadi sempurna. Itu mutaghayyir. Nah, alam yang mutaghayyir ini ada yang pertama hanya berubah tapi tak bergerak. Dia berubah tapi tak bergerak. Yaitulah alam nabat, tumbuh-tumbuhan. Bergerak dalam arti di sini bergerak seperti halnya alam yang lain. Bukan gerak daripada gerakan angin atau bukan bergerak daripada gerakan air. Misalnya tumbuh-tumbuhan di air, dia bergerak dipengaruhi oleh air, bukan itu yang dimaksudkan. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang di darat, semakin tinggi semakin besar goyangan angin, makin besar goyangan, bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan di sini bergerak adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada alam yang mengalami perubahan dan ada pergerakannya. Ada pergerakannya. Pergerakan artinya berpindah. Nah, ini adalah alam hayawan. Alam hayawan. Alam tuyur. Kemudian alam asmak. Jadi hewan, burung, dan ikan. Kemudian yang ketiga, ada alam yang bisa mengalami perubahan, bisa mengalami pergerakan, dan dia bisa tasyakul, seperti halnya jin. Dia bisa mengalami perubahan dari kecil ke besar, dari pendek ke tinggi. Kemudian dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kemudian dia juga bisa tasyakul, merubah bentuk. Misalnya jin, kalau dia mau memperlihatkan diri seperti sapi bisa, seperti kambing bisa, seperti anjing bisa, seperti ular bisa. Yang tasyakul. Sedangkan manusia tidak bisa. Kecuali kalau dia masuk ke alam itu. Hudutsuhu, barunya. Kenapa dikatakan baru? Wujuduhu ba'dal adam, yaitu adanya setelah tidak ada. Adanya setelah tidak ada. Wadiduhu, dan lawannya. Huwal musamma bil, tidak rusak. Tidak rusak, walaupun alam yang lain pada rusak. Nah, tetapi tetap dikatakan baru. Keabadian daripada alam ini yang tadi itu adalah tidak dikatakan bako, tetapi dikatakan dia abad. Katakan hulud, dikatakan hulud, bukan dikatakan bako.
Nah, kalau yang bako itu hanyalah Allah, adalah Allah. Ja, bisa, nih, ini dia, tarik, Nah, kemudian diduhu lawan daripada hudus itu wal musama bil kidam. Jadi masalah kidam. Arti kidam itu la awwala lahu. La awwala lahu. Makanya dikatakan bahwa yang dikatakan kidam itu huwal awwalu laisa lahu bidayah. Dia yang pertama tapi tak punya permulaan. Sedangkan bako huwal akhiru wa laisa lahu nihayah. Ya itu bedanya. Bedanya dengan apa? Sesuatu yang punya awal itu bukan kidam. Nah, jadi permulaan yang punya awal tapi tidak kidam. Sedangkan kalau permulaan yang tidak punya awal itulah kidam. Nah, apa bedanya dengan azali? Azali. Ini termasuk umum khusus mutlak. Nah, kadang-kadang tidak ada sebenarnya sesuatu yang azali selain daripada Allah. Kalau dikatakan misalnya kalamullah itu sifat Allah. Sifat Allah itu kidam dan azali. Selain daripada itu tidak ada yang azali. Lalu apa bedanya antara azali dengan kidam? Para ulama mengatakan kalau yang azali itu bisa saja punya akhir. Punya akhir. Nah, kalau kidam dia pasti bako. Kalau azali bisa saja tidak bako. Sama dengan abad. Abad itu tidak sama dan bako. Kalau abad itu adalah sesuatu yang tidak punya akhir tapi punya permulaan. Nah, jadi boleh saja nanti azal itu bertemu dia dengan abad, sedangkan kidam berpasangan dengan bako. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu bi annal wasfa bil wujudi min wajibatil wahidi. Maka ketahuilah olehmu dengan bahwasanya sifat wajib itu min wajibatil wahidil ma'bud, merupakan daripada sifat wajib bagi al-wahidil ma'bud, yang Maha Esa dan yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Izzahirun bi anna kulla atharin, karena nyatalah dengan bahwa semua pengaruh yahdi ila mu'atarin, yaitu memberikan petunjuk kepada yang dipengaruhi. Pak Tabir, maka coba pikirkan itunya. Waktu itu sama sifatun nafsiyah, dan ini dinamakan sifat nafsiyah. Summa taliha khamsatun salbiyah. Kemudian 5 berikutnya dikatakan sifat salbiyah. Jadi sifat Allah Ta'ala yang 20 ini kan dibagi menjadi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'anawiyah, kemudian maknawiyah. Jadi kenapa dikatakan sifat nafsiyah? Karena tidak ada tandingannya, dia menyendiri. Sedangkan sifat salbiyah, dia menafikan semua yang lain daripada Allah. Tidak ada yang bersifat seperti itu. Tidak ada yang bersifat seperti itu. Tidak ada yang bersifat qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamu ta'ala binafsi, wadaniyat, kudrat, iradat. Nah, ini adalah sifat salbiyah. Wayal kidamu bizati fa'lam wal baqa, dan itu kidam dengan zat, maka ketahuilah olehmu, dan baqa, qiyamuhu berdirinya, binafsi dengan dirinya, nil tatuqa, dengan demikian kau akan memperoleh sifat at-taqwa. Nah, ini yang seringkali dikatakan oleh orang bahwa pendiriannya itulah pada sesuatu, padahal yang makna berdiri dengan dirinya sendiri itulah tidak berdiri bersama teman, tidak terikat pada tempat berdiri, tidak terikat berapa lama waktu berdiri,
kemudian tidak terikat ke arah mana dia berdiri. Bukan itu yang dimaksudkan dan qiyamuhu. Yang dimaksudkan qiyamuhu ini artinya keberadaannya yang tidak pernah dipengaruhi oleh makhluk, sehingga apapun yang dilakukan tidak pernah dipengaruhi oleh makhluk. Itulah qiyamnya, dialah yang melaksanakan. Bisa. Ya, sehat Pak, sehat. Allah. Nah, foto. Iya, seragam. Iya, ya. Nah, itulah makna daripada qiyamuhu ta'ala binafsihi. Artinya dia tidak berdiri pada satu tempat, tidak terikat oleh waktu berdirinya, kemudian tidak terikat oleh arah berdirinya, tidak bersama siapa dia berdiri. Nah, itu kalau kita artikan secara zahir. Tetapi makna daripada qiyamuhu ta'ala binafsihi ini adalah pokoknya dia keberadaannya itu dengan segala macam aktivitasnya tidak ada dipengaruhi oleh makhluk. Kadang-kadang kita ini mengatakan bahwa ad-doa yarudul qada illa doa, katanya. Tidak ada yang bisa menolak qada itu kecuali doa. Nah, seolah-olah doa itu mempengaruhi Allah untuk merubah qadanya. Itu bisa saja kalau kita pahami dengan qada mu'allaq. Sedangkan qada mubram tidak bisa berubah oleh apapun. Tidak bisa berubah oleh apapun qada mubram itu. Nah, artinya begini. Kalau kita berdoa, baru bisa diberikan oleh Allah doa kita apabila dia sesuai dengan iradah Allah. Kalau tidak mutabakah dan iradah Allah, berarti tidak diberikan. Nah, karena sesuatu yang kita minta itu akan diberikan oleh Allah yang sesuai dengan iradahnya. Kalau tidak sesuai, maka tidak diberikan. Maka oleh sebab itulah dalam ilmu tasawuf bahwa cinta, untuk menunjukkan cinta kepada Allah itu dibagi menjadi 3. Kalau kaum awam menunjukkan cintanya kepada Allah dengan banyak-banyak beribadah. Banyak beribadah. Sedangkan kalau kaum zahidin menunjukkan cintanya kepada Allah adalah dengan banyak-banyak berdoa. Kalau orang arifin menunjukkan cintanya kepada Allah dengan banyak-banyak memuji. Jadi dia malu berdoa. Kalau dilihat dalam hikam, di situ ada salah satu hikmah. Kalau kita minta kepada Allah itu berarti kita menuduh. Kalau kita minta karena Allah berarti kita ragu-ragu akan keputusan Allah. Kalau kita minta bagi yang lain daripada Allah, itu berarti merupakan suatu kebodohan. Nah, itulah arifin. Kemudian akhirnya bagi yang lain, mukhalafatul ghair. Kemudian wadaniyah izat atau sifat. Wadaniyat bizat atau sifat. Wadaniyat itu menafikan 5 kam istilahnya. Kam itu ada kam muttasil bizat. Kedua ada kam muttasil bisifat. Ketiga adalah ada kam mumpasil bizat. Yang keempat ada kam mumpasil bisifat. Yang kelima adalah yaitu kam mumpasil bil af'al. Kam mumpasil bil af'al. Jadi arti daripada muttasil itu sebenarnya adalah mengakui adanya selain yang memiliki zat selain daripada Allah yang sama dengan zat Allah, mengakui adanya sifat selain daripada
sifat-sifat Allah. Sedangkan mumpasil itu artinya berbilang-bilang. Artinya kam itu kan artinya ukuran. Ada yang yaitu menafikan akan adanya bilangan zat Allah, adanya bilangan sifat Allah. Nah, sedangkan kalau bilangan Allah itu memang banyak. Nah, makanya tuh yang 5 kam inilah yang dinafikan oleh wadaniyat. Nah, dalam satu ibarat ibarat tauhid, itulah yang menjadi tauhid uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah dan tauhid ubudiyah. Jadi kalau tauhid uluhiyah itu yaitu adalah lebih mengetekadkan bahwa zat Allah itu esa. Kemudian kalau tauhid rububiyah itulah mengetekadkan bahwa semuanya itu diatur oleh Allah. Dan tauhid ubudiyah yaitu adalah melakukan ibadah hanya semata-mata kepada Allah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau sifat-sifat ma'ani itu adalah yang banyaknya kan 7 ya. Kemudian sifat maknawi juga banyaknya 7. Nah, kemudian perbedaan antara sifat ma'ani dan sifat maknawi itu dilihat daripada lapaznya. Misalnya kudrat, iradat, ilmun, hayat itu sifatnya masdar. Kalau kita artikan dia kekuasaan misalnya. Kekuasaan. Kemudian iradah misalnya kehendak. Jadi pakai awalan ke. Nah, tetapi kalau sifatnya misalnya alimun, qadirun, itu sifat pakai isim fa'il ataupun sifat musyabah. Itu yang kita artikan maha kuasa, maha berkehendak, maha berbicara, maha melihat, maha mendengar. Nah, itu adalah kalau sifat maknawiyah. Nah, sehingga pembentukan lapas-lapasnya itu menjadi dari masdar menjadi wasfiyah itu yang membuat dia mengalami perubahan. Nah, sehingga kalau misalnya kekuasaan. Nah, kekuasaan ini ada maha kuasa. Kekuasaan itu adalah merupakan suatu penyebutan sifat daripada bukti kuasanya Allah. Kemudian maha kuasa itu adalah menunjukkan bahwa tidak ada yang kuasa selain daripada Allah. Begitu juga yang lain-lainnya. Nah, inilah pembagian daripada sifat 20 menjadi sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, kemudian sifat ma'nawiyah dan sifat ma'aniyah. Mungkin ini cukup ya. Cukup dulu ini. Ada yang kalian tanyakan? Ya? Nah, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kalian tanyakan? Quran bilang khalaqas samawati wal ardi. Apakah itu menunjukkan kebutuhan Allah terhadap waktu? Ya, waktu itu adalah makhluk. Kemudian arah juga makhluk. Tempat adalah makhluk. Ketika Allah mengatakan seperti banyak dalam Al-Qur'an, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin sumastawa ila samai fasawwahunna. Itu bukan berarti Allah menjadikan akan alam semesta ini dalam
waktu 6 kali 24 jam. Tetapi merupakan suatu periodisasi. Periodisasi artinya tahapan. Dan pernyataan akan ini mengajarkan kepada kita tentang bahwa kita sebagai makhluk juga kalau melakukan sesuatu harus bertahap. Jadi bukan berarti di sini Allah Subhanahu wa taala membutuhkan waktu untuk menciptakan sesuatu. Dengan bukti apa? Iza qada amran ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu, dia hanya mengatakan kun fayakun, dan terciptanya itu juga seperti ukuran kita mengatakan kun itu. Hanya mengatakan kun. Kemudian kalau kita lihat di situ payakunnya itu adalah fa litakib, yaitu harfu ataf litakib, yaitu mengiringi. Kenapa dia mengiringi? Karena sebelum diperintah dia tidak ada. Tetapi untuk menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak membutuhkan waktu untuk menciptakan segala sesuatu, maka disebutkanlah dengan iza arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun. Itu yang menjadi dalilnya sehingga dia tidak butuh kepada waktu untuk menciptakan sesuatu. Nah, lalu apa itu waktu? Nah, sehingga dari definisi waktu itulah kita dapat mengetahui bahwa Allah itu tidak berkehendak kepada waktu. Yaitu adalah suatu kesempatan yang paling kecil adalah detik. Nah, detik. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu adalah dengan perintah, bukan dengan sentuhan tangan, maka sesungguhnya yang diperintahkan ini adalah wujudnya, zahir daripada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Karena sebelumnya segala sesuatu ini sudah ada pada zat Allah sejak zaman azali. Maka yang diperintahkan itu nampaknya, wujudnya itu. Sehingga begitu diperintah, wahai aras, jadilah kau, langsung dia kelihatan dan dia nampak. Nah, untuk hal itu tidak membutuhkan waktu yang banyak. Jadi Allah tidak butuh kepada waktu. Jadi kalaupun bisa kita katakan itu kan waktu juga. Itulah namanya wujuduhu ka adami. Adanya itu bagikan tidak ada. Jadi kesimpulannya Allah tidak butuh waktu untuk menciptakan segala sesuatu. Artinya kalau waktu itu termasuk dalam kategori makhluk, berarti Allah tidak butuh kepada makhluk. Apalagi yang tanya? Kalau Allah itu disifati dengan sifat alim, setahu kita alim itu ditujukan kepada orang yang berakal. Apakah Allah itu berakal? Allah segalanya. Memang Allah itu berakal, cuma kadang-kadang dalam sebutannya itu kan kita kurang kosakata ya. Kita kurang kosakata sehingga kita menggunakan kata-kata yang dipakai kepada makhluk. Misalnya seperti mendengar, melihat, kemudian berbicara dan lain sebagainya. Jadi Allah itu mempunyai 3.000 nama semuanya. 3.000 nama. 1.000 tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kemudian 1.000 diajarkan kepada para rasul, pada para malaikat. Kemudian 1.000 lebih 1 diajarkan kepada para nabi. Sedangkan 99 diajarkan kepada kita sebagai umat nabi. Nah, di antara sekian banyak nama-nama Allah ini, sifat akil adalah ada. Artinya ada di antara yang sekian banyak itu sifat akil, berarti Allah berakal. Cuma seperti tadi, kalau kita menyebut akal misalnya dinisbahkan kepada Allah, kita wajib mengetikatkan bahwa akal yang dimaksud dalam hal ini adalah berbeda dengan akal yang diberikan kepada makhluk. Sama seperti tadi, mendengar misalnya. Allah mendengar, makhluk itu mendengar. Tapi mendengarnya Allah bukan dengan telinga. Sebagaimana halnya makhluk mendengar dengan telinga. Harus kita tekadkan berbeda dengan
apa yang dilakukan oleh makhluk, apa yang disifatkan oleh makhluk. Apalagi yang tanyakan? Perbedaan antara qada dengan qadar. Jadi kalau memang yang masyhur, kita ambil yang masyhur. Kalau qadar itu rencana. Kalau qada itulah realisasi daripada rencana itu. Misalnya sekarang ini kita duduk di sini. Duduknya kita inilah merupakan qada. Sedangkan duduknya kita ini sudah direncanakan sejak zaman azali oleh Allah. Maka rencananya itu adalah qadar, qadanya itulah realisasi, ibroz daripada kudrah itu. Sehingga kalau kita katakan qadar adalah pelaksanaan daripada rencana. Tidak seperti telur ayam misalnya itu. Telur ayam. Dalam sebutannya memang telur yang disebutkan. Tapi ayam duluan daripada telur. Seperti air mata misalnya. Air mata duluan baru ada air. Walaupun sebutannya duluan. Tidak seperti itu qadar. Jadi walaupun disebutkan duluan qada daripada qadar, tetap saja dikatakan itu qadar itu duluan daripada qada. Kalam, kalau labzi kan kembali kepada al-labzu was sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Jadi kalau lafaz itu dia punya rangkaian huruf-huruf, kemudian ada suaranya. Nah, adapun kalau kalamun nafsi itu tidak ada huruf, tidak ada suaranya, tidak ada suaranya. Itu sebabnya ketika kita dalam sholat ya. Karena salah satu daripada rukun sholat itu kan rukun kauli. Maka kalau kita tidak bisa mendengarkan suara bacaan kita sendiri, berarti belum dikatakan rukun kauli. Karena tidak punya suara. Karena kita sendiri tidak bisa mendengarkannya. Itu masih namanya hadisun nafsi. Hadisun nafsi. Jadi hadisun nafsi ini sebenarnya merupakan suatu gambaran daripada firman Allah Ta'ala. Tapi bukan firman Allah. Karena hadisun nafsi itu juga itu laisa birharfain wala sautin wala labzin wala kalimatin wala jumlatin. Itu beda antara kalamun nafsi, hadisun nafsi dengan apa tadi? Hadisul labzi. Cukup deh. Kalau sarapan ini. Dapat sarapan? Sah? Selapu demak. Nelpon. Nelpon. Yang nasihat di Paja Selapu. Sah? Nih. Nih yang ini tuh. Ada ini nih. Aduh. Nih. Angkat sih. Sah? Tidak Pak. Jadi memang kata daripada, kalau boleh bilang kata hikmah katanya, as-safaru qit'atun minal azab. Musafir itu merupakan bagian daripada kesengsaraan. Nah, apakah ini masuk dan musafir itu prosesnya, proses perjalanannya, atau selama kita berada di rantau? Apakah itu namanya musafir? Jadi musafir itu pokoknya kita menghilang dari rumah dengan jarak lebih daripada 2 marhalah, itu sudah dikatakan musafir ya, boleh kasar sholat. Nah, pada saat itu karena kita berarti kan sudah berpisah dengan keluarga, maka tentu boleh dibilang sedikit teman kita untuk mengatasi masalah. Karena kalau kita bersama keluarga, maka
kita akan cepat mendapatkan jalan keluar daripada masalah karena ada keluarga dekat kita. Nah, oleh sebab itu ketika kita musafir, banyak masalah-masalah yang kita hadapi tidak bisa dibantu oleh keluarga. Tapi ingat, kita ini bersama Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan akan dibalas oleh Allah dengan dua kemudahan. Nah, menyadari hal ini, bahwa apapun kesulitan kita pasti dibalas oleh Allah dengan dua kemudahan, maka itu akan membuat kita bersabar. Karena apalagi kalau kita kembali, apapun kesulitan yang diberikan oleh Allah itu adalah merupakan suatu tanda cinta. Nah, ketika kita mendekatkan hal itu, maka justru kita tenang menghadapi kesulitan. Kemudian yang kedua, memang untuk mengatasi kesulitan ini kita perlu ikhtiar. Kita perlu ikhtiar, perlu usaha. Dalam usaha, ya bisa saja berhasil atau tidak. Ketika kita berusaha tapi tidak berhasil, maka kita juga harus kembali kepada Allah. Itu sudah maunya Allah pada kita. Dan kalau itu maunya Allah, pasti itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Nah, dengan demikian kita harus pertama sabar, ridho, ikhlas dan syukur. Kalau sabar itu adalah sabar, tahan dalam menghadapi. Sedangkan kalau ridho yaitu suka dalam menerima. Kalau syukur itu adalah dalam menikmati. Kalau ikhlas dalam memberi. Ini saja yang 4 ini kita miliki, insyaallah selamat. Cukup ya?